سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ بھارتی بربریت انتہا پر پہنچ گئی ہے اور گرفتار کشمیری رہنما یاسین ملک کی حالت بگڑ گئی ہے۔ یاسین ملک دل کے مریض بن گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ تشدد سے ان کی ٹانگ میں انفیکشن ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مشال صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے یاسین ملک کی حالت کے حوالے سے ان سے رابطہ ہو سکا آپ کا کوئی؟ ان سے تو کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے، 2.5 months ہو گئے جب سے برہان وانی کو شہید کیا ہے۔ تو ابھی وہ انٹروگیشن سینٹر میں، تو میری جو مدر ان لا ان سے بات ہوئی ہے میری، تو ہی از ناٹ ویل رائٹ ناؤ، اینڈ ان کا ہارٹ بھی نہیں ٹھیک طرح چل رہا ہے، ان کا میٹالک ویلو ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو لیگ میں بھی انفیکشن ہو گیا ہے، لیفٹ لیگ کے اندر وہاں پہ، کیونکہ انٹروگیشن سینٹر میں بہت ان ہائیجینک حالات ہوتے ہیں، تو ان سے چلا بھی نہیں جا رہا، اور 20 kgs ان کا ویٹ لاس ہو گیا ہے۔ اور ڈاکٹرز نے 2 دن پہلے ان کو دیکھا ہے، تو انہوں نے یہی کہا ہے ہندوستان کی حکومت کو کہ ان کو ایمرجنسی میں ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے، مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا ہے، اور وہ وہاں پہ اکیلے سالٹری کنفائنمنٹ میں اس وقت بند ہے، وہاں پہ کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی روشنی بھی آئے، اور وہاں پہ کوئی ایسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہ تو بس ہم تباہ ہو جائیں گے یہاں پہ سب لوگ۔ کشمیر کاز کو کتنا بڑا ایڈنٹ آئے گا، پرسنلی بھی یہ تو انسان یہ درندے بن گئے ہیں، جس طرح یہ جانوروں کی طرح انہوں نے حریت لیڈرشپ کو قید کیا، اور پھر اس کے بعد نہ کوئی میڈیکل کیئر ہے، کبھی کھانا دیتے ہیں، کبھی پانی نہیں دیتے، کبھی کچھ ٹارچر کرتے ہیں انہیں۔ یہ تو اب انتہا ہو گئی ہے۔ میں اپیل ہی کر سکتی ہوں اس ٹائم پہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو، یونائیٹڈ نیشنز کے چیف کو اور فارن آفس کو کہ یہ ایشو ٹیک اپ کیا جائے کہ جتنے بھی وہاں پولیٹیکل پرزنرز ہیں، اسپیشلی جو حریت لیڈرشپ اور یاسین صاحب اس وقت کرٹیکلی وہ ان ویل ہیں، تو ان کے لیے نوٹس لیا جائے اور ہندوستان کو پریشرائز کیا جائے کہ ان کو میڈیکل ایڈ پرووائڈ کی جائے، ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے، کیونکہ یہ تو سخت گراس ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے۔ مشال صاحبہ، یہ جو درد ہے یقیناً یہ ہم سمجھ سکتے ہیں، بہت ہی اس وقت افسوسناک صورتحال ہے، لیکن جو بھارت اس وقت کشمیر میں کر رہا ہے، جو درندگی اس نے کشمیر میں اپنائی ہوئی ہے، آپ کو 1% بھی امید ہے کہ بھارت اس سلسلے میں کچھ کرے گا، وہ بھی ایک حریت لیڈر کے ساتھ جس طرح سے یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ آپ کو 1% بھی امید ہے؟ بس میرا ایمان ہے، جو ہم مسلمان ہیں، کہ مایوسی کفر ہے، اور اللہ کوئی معجزہ کرے گا کشمیریوں کے اوپر اور ان کو آزادی نصیب ہوگی، کیونکہ کسی بھی شہید کا جو خون ہے وہ ہرائے گا نہیں جاتا۔ اور بس میں جو امید پہ قائم ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کوئی معجزہ کرے گا اور ان لوگوں کو مجبور ہونا پڑے گا کہ یہ ان کو رہا کریں، ان کو آزادی کا حق دیں، جس کے لیے سارے کشمیری اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں اس وقت۔ کشمیر کے اندر جو آگ چل رہی ہے، جو جنگ انہوں نے وہاں پہ شروع کیا نہتے کشمیریوں کے اوپر، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان کے پاس، جو کشمیریوں کے پاس ایک ایمان ہے، بلائنڈ فیتھ ہے اللہ میں، جو کہ ان کو لے کے چلتا ہے، سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور بندوقیں کھا رہے ہیں، اندھے ہو رہے ہیں، پیلیٹ ویپنز، شوٹر گنز، یہ تو جانوروں کے ساتھ بھی بینڈ ہیں ایسے ویپنز، جس طرح کہ وہاں پہ کھانا پینا بند ہے کشمیریوں کے لیے، ہر طرح سے ان کو بند کیا، قیامت ہے وہاں پہ۔ اس وقت جتنا بھی اسٹرانگ کوئی 2.5 مہینے ہو گئے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اب جو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ظاہر ہارٹ پیشنٹ وہ ہو گئے ہیں، تشدد سے ان کی ٹانگ میں انفیکشن ہو گیا ہے اور ان کو کئی دن تک کھانا نہیں دیا جا رہا، یہ تمام باتیں کس طرح سے آپ تک پہنچ رہی ہیں؟ ذریعہ کیا ہے؟ میری مدر ان لا سے مجھے فون پہ جب رابطہ ہوتا ہے، فون لائنز کھلتی ہیں، تو انہی سے جب وہ ان کو ملنے جاتی ہے انٹروگیشن سینٹر کے اندر، تو تب وہ جو ان کو اپڈیٹس وہاں سے ملتی ہیں تو وہ بتاتی ہے۔ بہت کم ان کو بھی ملنے دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ پولیٹیکل پرزنرز ہیں، یہ اپنے کوئی کرمنلز نہیں ہیں، یہ لوگ یہ اپنے لیجٹمیٹ رائٹ کے لیے سب لوگ نکلے ہوئے ہیں، جو لیڈرز ان کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کر رہے ہیں اور عوام کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، لیڈرز کے ساتھ تو اور بھی زیادہ ان کو ٹارچر کرتے ہیں حریت رہنماؤں کے لیے۔ اور آلریڈی گیلانی صاحب نے کچھ ہی دن پہلے یہ مینشن کیا تھا کہ ایک ہندوستان نے کل لسٹ بنا دیا حریت لیڈرشپ کی، جس میں ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کو اساسینیٹ کرنے کے انہوں نے پورے منصوبے بنا دیے ہیں۔ تو یہ کڑیاں مل نہیں رہی ہیں، جس طرح کہ اتنی زیادہ درندگی ان کی بڑھ گئی ہے، باربارزم۔ تو یہ بتائے گا مشال ملک صاحبہ کہ یاسین ملک صاحب کو جیسے کہ بتایا کہ ان کو دل کا عارضہ بھی لاحق ہو گیا ہے، ان کی میڈیکل ہسٹری میں کیا کوئی دل کی بیماری، کوئی تکلیف تھی یا یہ ابھی ہوئی ہے ان کو؟ یہ ان کو
अर्ली 90s में पॉइजन खिला दिया था इंडियन जेल के अंदर जब ये बंद थे, तो उसके बाद इनका हार्ट फेल हो गया था, तो उसमें मेटालिक वाल्व इनको लगा था, तो तब से लेकर अब तक इनका बहुत ख्याल रखा जाता है इनके हार्ट की, इनकी एक लाइफ सेविंग ड्रग लेते हैं वो भी नहीं इनको दी जाती, तो उससे जो इनका वाल्व है, जो आर्टिफिशियल वाल्व लगा हुआ है इनको तब से लेकर अब तक, वो डैमेज हो रहा है, उसका मोमेंटम ठीक नहीं रहता, उसका ऑपरेट ठीक तरह हार्ट बीट नहीं करी, ब्लड ठीक तरह सप्लाई नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, और वो भी डॉक्टर समझ रहे शायद वो भी एक रीजन है जो कि जो उनकी लेफ्ट लेग है जो कि वो चल नहीं सकते हैं, उनसे उठा नहीं जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा ठीक तरीके से, तो वो भी क्योंकि ब्लड फ्लो कहीं भी ठीक तरह किसी भी ऑर्गन्स में जा नहीं रहा है इस वक्त, तो ये बहुत ही खतरनाक है उनके दूसरे ऑर्गन्स के लिए भी। जिस तरह से इस वक्त बर्बरियत इख्तियार की गई है भारत की जानिब से, हमने देखा कि नौजवानों को करंट लगाकर उनको जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है और शहीद किया जा रहा है। आप ये बताएं, जो 2.5 महीने गुजरे हैं आपके, कितने कर्ब में गुजरे हैं, कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? गो कि हम देख रहे हैं आपकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन हिम्मत आपने भी नहीं हारी है और हमें पूरी उम्मीद है पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, हिम्मत कोई भी नहीं हारेगा और हौसला और हिम्मत के साथ ही आगे बढ़ना है। बस ये अल्लाह की तरफ से है, बस नमाज से मिल जाता है हौसला, मगर बहुत मुश्किल से वक्त गुजरता है, दिन और रात जिस तरह परेशानी में गुजरते हैं, क्योंकि हमें जाने भी नहीं देता हिंदुस्तान, 2 साल से हमें वीजा भी नहीं लग रहा, मुझे ना मेरी बेटी को, बस ये तो कुर्बानी देनी पड़ती है। फिर जब बंदा इतने बड़े गोल पर होता है, अपनी पर्सनल खुशियां कुर्बान करनी पड़ती है, मगर चाहे वीजा लगे या ना लगे, मगर बस अल्लाह उनको हिफाजत में रखे और दूसरे सब कश्मीरियों को कि अल्लाह का कोई मौजज़ा है, क्योंकि कश्मीरी भी अपनी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, और ये जो जज्बा है आज़ादी है और ये जो ईमान का जज्बा है उनके अंदर, अल्लाह इसको कायम रखे और उनको फौरन मेडिकल केयर या हॉस्पिटलाइज किया जाए, क्योंकि उनके जो डॉक्टर है, डॉक्टर सजाद, उनके कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी बहुत तशवीश का इजहार किया है कि बहुत ही खतरनाक हैं जो अगले फ्यू डेज उनकी हेल्थ के लिए, कुछ भी सडनली हो सकता है, तो इसका तो सारा इल्ज़ाम नेचुरली इंडियन स्टेट पर आएगा। और बुरहान वानी के बाद अगर यासीन मलिक के साथ कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो फिर तो पूरी आग होगी पूरी वैली के अंदर। यकीनन आपके साथ इस गम की घड़ी में हर पाकिस्तानी आपके साथ है, दुनिया टीवी आपके साथ, और हम भी दुआगो हैं कि यासिन मलिक साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और कश्मीर में जो इस वक्त बर्बरियत की जा रही है भारत की जानिब से, आलमी बरादरी उस बर्बरियत का नोटिस ले और इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। मिशाल साहब, जज्बात यकीनन इस वक्त हर पाकिस्तानी के यही हैं शायद, लेकिन जो आपका दुख है, जो आपका गम है, वो आप ज़्यादा बेहतर समझती हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ज़ाहिर है आपके हस्बैंड हैं, वहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह आपको इतलात मिल रही हैं, आप ये बता रही हैं तो गालिबन हर देखने वाले के रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त, जिस तरह से आप बता रही हैं कि तशद्दुद किया जा रहा है उनके ऊपर। एक 50 साल शख्स के ऊपर इस तरह से तशद्दुद करना, जो दिल का मरीज है, जिसमें आपने कहा मेटालिक वाल्व लगा हुआ है, ये बहुत ज्यादा परेशानी, तशवीशनाक सूरत हाल है। यकीनन पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा में, उसका भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो असर होगा और हो रहा है, और यही वजह है कि शायद जो चराग होता है वो फड़फड़ाता है, और मोदी का जिस तरह चराग है वो ऐसे ही लग रहा है जिस तरह वो बदहवास होकर, बदहवासी में जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं और वो ललकार रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो कि कस्साब रहा है गुजरात का, वो अब कश्मीर में कसाई बन रहा है। हम सब की, पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की, कश्मीरियों की इस वक्त बद्दुआएं हैं जो इस वक्त मोदी सरकार को यकीनन जरूर लगेंगी, और यकीनन पूरी दुनिया की दुआएं कश्मीरियों के साथ हैं, आपके साथ हैं, और हम सब ये दुआगो हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द यासिन मलिक साहब को भी रिहा किया जाएगा और कश्मीर में जो बर्बरियत की जा रही है उसको भी खत्म किया जाएगा। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हम ये देख रहे हैं सलमान की आलमी मीडिया भी इस मामले में बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, और अब अंग्रेजों की जानिब से भी इस पर आवाज उठाई जा रही है, क्योंकि 1-2 फुटेजेस भी हमने चलाई हैं। एक हॉलीवुड की अदाकारा की जानिब से भी कश्मीर में जो सूरत हाल है उस पर इंतहाई दुख और कर्ब का इजहार किया गया, और आज भी खातून की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ हैं, हम कश्मीर के साथ हैं, और यकीनन पूरी दुनिया में इस मामले में आवाज उठाई जा रही है। जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं जैसे OIC है, उसने भी बहुत शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की है कश्मीर में बर्बरियत की, जो भारतीय बर्बरियत है। आपको बैनुल-अक़वामी तंजीमों से कितनी उम्मीद है, और किसी भी तंजीम से किसी किस्म का आपका कोई किसी सतह पर राब्ता हो सका है जिनको आप बताएं कि इस वक्त किस तरह से बर्बरियत इख्तियार की जा रही है कश्मीरी रहनुमाओं के साथ? जी,
جی اس وقت تو رائٹ ناؤ کیونکہ یہ خبر ابھی آئی ہے تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں کو، تو ابھی میڈیا کے تھرو ہی میں اپیل کر سکتی ہوں یونائٹڈ نیشنز کو